जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم.
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंजे दिखाना मौला, उक़बा में न कुछ रंजे दिखाना मौला। और बैठूं जो दरे पाक पैगंबर के हुज़ूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। पुरुष सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मौला मार पेते छाया तो बार दीदार मौला मार पेते छाया तो बार दीदार प्रिय नबी करो पूरन आशा আমার প্রিয় নবী করো পূরণ আশা আমার পূর্ণিমা রজনী রানী বাহার প্রিয় নবী আমায় দাও না তোমার দিদার প্রিয় নবী আমায় দাও না তোমার দিদার। সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাতে আরশে সবখানে তুমি গেলে शान शौक़ते सिदरतुल मुंतहा जन्नते आरोशे सबखाने तुमी गेले शान शौक़ते এই অধম গোলামের স্বপ্নেও একবারে অধম গোলামের স্বপ্নেও একবার প্রিয় নবী এসে দাও না তোমার প্রিয় নবী এসে দাও না তোমার দিদার। ভাগো এই গোলামের সুপ্রসন্ন হবে থাকবে ছবি তোমারি তারণ
ভাগো এ গোলামের সুপ্রসন্ন হবে থাকবে ছবি তোমারি তার অন্তরে এই অধম পাপীকে যদি তুমি একবার প্রিয় নবী এসে দাও না तेरे जब की दीद होगी जब मेरी ईद होगी मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले जीवने হবে কি তোমার दीदार या রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ মৃত্যু সাজায়াছি ও গো তোমার গোলাম মৃত্যু সাজায়াছি ও গো তোমার গোলাম নূরানি চেহারা দেখতে বেকুল মন যে তার যেন ভে না যায় প্রদীপ জীবনের তার যেন ভে না যায় প্রদীপ জীবনের তার প্রিয় নবী এসে দাও না তোমার দিদার নির্জন জায়গায় কবর নির্জন জায়গায় কবর আর রাতের আধার কাফন পরিহিত আছে গোলাম তোমার নির্জন জায়গায় কবর আর রাতের আধার কাফন পরিহিত আছে গোলাম তোমার থাকবে সে কিভাবে একা সাথী তার থাকবে সে কিভাবে একা সাথী তার কবর আলোকিত করো নূরে তোমার মন আমার পেতে চায় তোমার দিদার প্রিয় নবী করো পূরণ আশা صلوا على الحبيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله দরুদে পাকের অসংখ্য অগণিত ফজিলত রয়েছে। There are a lot of benefit reciting durud upon beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. One of the benefit of reciting durud, যেমনটি বর্ণিত রয়েছে আত-তারগীব ওয়া তারহিব কিতাবের মধ্যে, হযরত সাইয়্যিদুনা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী হুজুর ইয়া রাবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকালে আমার প্রতি 10 বার এবং সন্ধ্যায় আমার প্রতি 10 বার দরুদ পাক পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ লাভ করবে। What a amazing benefit of reciting durud! কত বিস্ময়কর ব্যাপার! আল্লাহ তাআলার দয়া, আল্লাহ তাআলার করুণা, কেমনভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করে দিয়েছেন যে আমার বান্দা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র নেকি করুক, যার কারণে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব, কোনো না কোনো তাকে মাধ্যম করে দেব যেন তার দুনিয়া ও আখিরাতে তার তরি পার হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দর ইসলাম, কতই না মহিমান্বিত ইসলামের বিধান। আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে কিন্তু আমরা দুনিয়াতেও সফলকাম হব, আখিরাতেও সফলকাম হব। এই যে দুরুদে পাকের ফজিলত, just 10 times in a morning and 10 times in evening, 10 বার সকালে 10 বার সন্ধ্যায়। কত সময় লাগবে? বেশি তো বেশি 10 মিনিট, এটাও অনেক বেশি হয়ে যায়। এর চেয়েও কম সময় লাগবে, অনেক কম সময় লাগবে। ছোট ছোট দরুদে পাক অনেক সময় আমরা পড়েও থাকি, যেমন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, একবার হয়ে গেল, 1 মিনিটও কিন্তু লাগেনি। এরপর আছে সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়্যিল উম্মিয়্যি অথবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এইভাবে আমরা যদি দরুদে পাক পাঠ করি তাহলে 10 বার তো কি, যারা আশিকে দুরুদ তারা 500 বার 1000 বার প্রতিদিন দরুদে পাক পাঠ করে। তৌফিক আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। সব কাজ করার সবার সৌভাগ্য হয় না। অনেক সময় আমরা বলি না যে আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। তো আপনি আমি দরুদে পাক কি করে পড়ব? দরুদে পাকের আশিক কি করে হব? আমরা সারাদিন কত ফুজুল কথাবার্তা বলি, কত অনর্থক কথাবার্তা বলি, যে কথার কোনো অর্থ হয় না, মিনিংলেস। তার পরিবর্তে কতই না উত্তম হতো যদি আমরা মুখের মধ্যে দরুদে পাকের পুষ্পকলি যদি আমরা সুসজ্জিত করে রাখতাম, কতই না উত্তম হতো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেশি থেকে বেশি অধিক হারে আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদে পাক পাঠ করার তৌফিক দান করুন। আপনি পেরেশানিতে আছেন, আমরা অনেক সময় মানুষের কাছে অভিযোগ করি যে আমি অসুস্থ, আমি ঋণগ্রস্ত, আমি অমুক পেরেশানিতে আছি, আমি তমুক পেরেশানিতে আছি, আমার জন্য দোয়া করবেন। কত অভিযোগ আমরা মানুষকে জানান দেই। তার পরিবর্তে যদি আমরা দরুদে পাক পাঠ করি আমাদের সমস্ত পেরেশানি দূর হয়ে যাবে। কাজেই আমি বলবো যে আপনি পেরেশান, দরুদে পাক পড়ুন। আপনি অসুস্থ, দরুদে পাক পড়ুন। আপনি ঋণগ্রস্ত, আপনি দরুদে পাক পড়ুন। আপনি অহেতুক মামলা মোকদ্দমার মাঝে জর্জরিত, দরুদে পাক পড়ুন।
আপনার মনে অস্থিরতা, বিচলিত, আপনি দরুদে পাক পাঠ করুন, আপনার মনে প্রশান্তি চলে আসবে। কবি কতই না সুন্দর বলেছেন, হর দর্দ কি দবা হ্যায় সাল্লে আলা মুহাম্মদ। এই দরুদে পাক এমন এক মাল্টিভিটামিন যা প্রতিটি রোগের এর মধ্যে শিফা রয়েছে। হর দর্দ কি দবা হ্যায় সাল্লে আলা মুহাম্মদ, প্রতিটি রোগের শিফা। আপনি পড়েই তো দেখুন, একটা নির্দিষ্ট সময় করে আপনি নিতে পারেন, কিংবা আপনি সারাদিনে সময়টাকে বিভাজিত করে নিতে পারেন। 5 ওয়াক্তের নামাজ রয়েছে, এর মধ্যে 200 বার করে আপনি পড়ুন। সারাদিন আপনি 1000 বার দরুদে পাক পাঠ করার মামুল করে নিন, অভ্যাস গড়ে নিন। আর এর জন্য আমাদের প্রচেষ্টাটাই যথেষ্ট। ইচ্ছা যখন মানুষের মনে জাগে, কথায় বলে না যে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, তো ইচ্ছাটাই যথেষ্ট। আমরা নিয়ত করি, ইনশাআল্লাহ সবাই নিয়ত করছি। আমরা এখন থেকে আমরা চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে, শয়নে স্বপনে জাগরণে যখনই মনে পড়বে আমরা দরুদে পাক পাঠ করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। অন্যান্য সপ্তাহের ন্যায় আজও একটি নির্দিষ্ট বিষয় রয়েছে, এমন এক বিষয় যে সম্পর্কে না জানলে আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হব, অনেকটাই আমরা পিছিয়ে যাব। এর জন্য হতে পারে আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে লাঞ্ছিত, অপমানিত, এর পরিণামও ভয়াবহ ভোগ করতে হতে পারে। কিন্তু কি সেই বিষয়, শুনবো সে সম্পর্কে। চলুন প্রথমে আমরা কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। হাদিসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, নিয়াতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালিহি, মুমিনের নিয়ত হচ্ছে তার আমলের চেয়ে উত্তম। ইন্টেনশন অফ মুসলিম ইজ বেটার দ্যান হিজ অ্যাকশনস। সো লেটস মেক সাম গুড ইন্টেনশন বিফোর লিসেনিং সুন্নাহ ইন্সপায়ার্ড স্পিচ। আমিও নিয়ত করছি, আপনারাও নিয়ত করুন ইনশাআল্লাহ। অন্তত একটি নিয়ত যদি আমাদের অন্যান্য নিয়তের সাথে সন্নিবেশিত থাকে, আর তা হলো এই, ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, উই উইল লিসেন সুন্নাহ ইন্সপায়ার্ড স্পিচ ফর গেইনিং দ্য স্যাটিসফ্যাকশন অফ অলমাইটি আল্লাহ। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্নাত ভরা বয়ান শুনব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। পাশাপাশি এই সুন্নাত ভরা বয়ান থেকে যে সকল শিক্ষণীয় মাদানী ফুল আমরা অর্জন করব, সেই ফুলগুলোকে হৃদয়ের ফুলদানিতে সাজিয়ে এর সৌরভ দ্বারা নিজেকে সুরভিত করব ইনশাআল্লাহ, অর্থাৎ আমল করব। পাশাপাশি এর সৌরভ দ্বারা অন্য মুসলমানকেও আমরা সুরভিত করব, সুগন্ধিময় করব, অর্থাৎ নেকির দাওয়াত দেব সেই মহান হাদিসে পাকের উপর আমল করে। কি সেই হাদিসে পাক? যেমনটি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। কি ইরশাদ করেছেন? বল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া, পৌঁছে দাও আমার পক্ষ থেকে যদি একটিও আয়াত হয়, অ্যাটলিস্ট 1 ভার্স যদি আমার পক্ষ থেকে তুমি জানো, সেটা অন্যের কাছে তুমি ডেলিভারি দিয়ে দাও, ডেলিভার করো। আর এটাই হচ্ছে নেকির দাওয়াত, সৎ কাজে আহ্বান, অসৎ কাজে বাধা দান। আর এ ধরনের ব্যক্তি যারা সৎকর্মের প্রতি মানুষকে আহ্বান করবে, নেকির দাওয়াত দেবে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। মাদানী চ্যানেলের দর্শক ও শ্রোতা, আজ দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নত ভরা ইজতিমায় যে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তা হচ্ছে লাজ লজ্জা। জি হ্যাঁ, বিষয়টি শুনতে আপনাদের কাছে খুব সিম্পল মনে হবে, কিন্তু এর মাঝে লুকিয়ে আছে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব এবং তথ্য এর মাঝে লুকিয়ে আছে। লেটস লিসেন হোয়াট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ শেম, হোয়াটস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ শেম। উই উইল লিসেন ইনশাআল্লাহ টুডে। চলুন প্রথমেই খুব চমৎকার একটি ঘটনা দিয়ে আমরা শুরু করি। গভীর মনোযোগ। ঘটনাটি এমন যে ইরাকের বসরা শহরে
এক বুজুর্গ বাস করতেন, যার নাম ছিল মিসকি। মিসকি নামে এক বুজুর্গ বাস করতেন। মুস্ককে আরবিতে মিস্ক বলা হয়, যে কারণে মিস্কির অর্থ হচ্ছে সুগন্ধিময়, অর্থাৎ মুস্কের সুগন্ধিতে সুরভিত হওয়া। ওই বুজুর্গ রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি সর্বদা সুগন্ধিময় ও সুরভিত থাকতেন। যেখান দিয়েই তিনি হেঁটে যেতেন চারিদিকে পরিবেশ একেবারে সুবাসিত হয়ে যেত, সৌরভময় হয়ে যেত। মানুষ বিমোহিত হতো, আর মানুষ জেনে যেত যে সেই বুজুর্গ, মহান বুজুর্গ এখান দিয়ে গেছেন। যদি উনি অতিবাহিতও হয়ে যেতেন, সেখান থেকে চলে যেতেন ক্রস করে, অতিবাহিত হয়ে, তারপরও মানুষ বুঝে যেতেন যে সেই মহান বুজুর্গ এখান থেকে গিয়েছেন। যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন তার সুগন্ধি দ্বারা লোকদের জানা হয়ে যেত যে হজরত মিসকি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তশরিফ নিয়ে এসেছেন। কেউ আরজ করল, হুজুর, আপনার হয়তো সুগন্ধির জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হয়। তিনি বললেন, আমি কখনো সুগন্ধি কিনে লাগাইনি, আমি কখনো সুগন্ধি ক্রয় করে কিনে লাগাইনি। তাহলে কিভাবে এই সুগন্ধি এলো? প্রশ্ন দাঁড়ায় না যে তাহলে এই সুগন্ধি কি করে এলো? শুনুন, তিনি বলছেন যে আমার ঘটনা খুবই আশ্চর্য ধরনের। আমি বাগদাদ শরীফের এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করি। যেভাবে সম্পদশালীরা নিজের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকে, আমাকেও একইভাবে শিক্ষা দেয়া হলো। আমি খুব সুন্দর ও লজ্জাশীল ছিলাম, আমি খুব সুদর্শন এবং লাজুক প্রকৃতির ছিলাম, লজ্জাশীল ছিলাম। কেউ আমার পিতাকে বলল যে তাকে বাজারে নিয়ে আসা যাওয়া করুন, বাজারে বসিয়ে দিন, যেন সে লোকদের সাথে মিলেমিশে যেতে পারে এবং তার কিছুটা লজ্জাও কমে যায়। অর্থাৎ এতই লজ্জা তার ভিতরে ছিল, এতই লাজুক ছিল। যেমন আমরা লজ্জাবতী গাছ দেখেছি, লজ্জাবতী গাছের মধ্যে স্পর্শ করলেই একেবারে সে মানে ক্লোজ হয়ে যায়, একেবারে সে দুমড়ে মুচড়ে মানে নিজেকে একেবারে, দেখবেন কেউ যদি দেখে থাকেন লজ্জাবতী গাছ, একটু স্পর্শ করলে, টাচ করলেই একেবারে সে মানে লজ্জায় মনে হয় যে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে, এমনভাবে। এই জন্য এই গাছের নাম রাখা হয়েছে লজ্জাবতী। তো ঠিক তদ্রূপ সেই বুজুর্গ রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির লজ্জাশীলতাও ছিল তেমন, খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। তো যেই কথা সেই কাজ, আমাকে এক কাপড় ব্যবসায়ীর দোকানে অর্থাৎ বস্ত্র বিতানে আমাকে বসিয়ে দেয়া হলো। একদিন এক বুড়ি কিছু দামি কাপড় বের করলো, অতঃপর তিনি সেই কাপড়গুলো নিয়ে গেলেন এবং বললেন যে আমার সাথে কাউকে পাঠিয়ে দাও, যেন সেগুলো যে কাপড়গুলো পছন্দ হবে সেগুলো নেয়ার পর তার মূল্য এবং বাকি কাপড় যেগুলো পছন্দ হবে না সেগুলো যেন ফিরিয়ে দিতে পারি। কাপড় বিক্রেতা আমাকে তার সাথে পাঠিয়ে দিলেন। বুড়ি আমাকে এক আলিশান মহলে নিয়ে গেল আর একটি সজ্জিত রুমে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো। কি দেখলাম? সেখানে অলংকার পরিহিতা সুসজ্জিত এক রমণী, এক যুবতী মহিলা আসনের উপর অধিষ্ঠিত ছিল, অঙ্কিত কার্পেটের উপর, কালিনের উপর বসা ছিল। সেই আসন ও বিছানা সবকিছু সোনালি রঙে অঙ্কিত ছিল, এমন মনোরম যে এরকম আমি কখনো দেখিনি। আমাকে দেখতেই সেই মহিলা তার উপর শয়তান ভর করে বসলো। সে একদম আমার দিকে ছুটে এলো, আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং অপকর্ম করার মানুষে সে আমার সাথে দুরাচার করতে শুরু করলো, দুর্ব্যবহার করতে শুরু করলো। আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন। কিন্তু তার উপর শয়তান পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করেছিল। যখন আমি তার
জোরাজুরি দেখলাম, তখন গুনাহ থেকে বাঁচার একটি পন্থা আমি বের করলাম। কি ছিল সেই পন্থা? আমি তাকে বললাম যে আমি একটু ওয়াশরুমে যাব। তখন সেই মহিলা তার বাদীদেরকে ডেকে বলল যে তাকে ওয়াশরুমে নিয়ে যাও। যখন আমি ওয়াশরুমে গেলাম, সেই ওয়াশরুমে যাওয়ার পর আমি একটি পরিকল্পনা করলাম, আর তা হলো এই, সেই ওয়াশরুমের যে ময়লা আবর্জনা ছিল আমি আমার দেহে মেখে নিলাম। দেখুন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিরা কেমন কেমন গুনাহ থেকে বাঁচার পথ অবলম্বন করে থাকে। তো যখন করে নিল, আর বাদীরা বাইরে অপেক্ষা করছিল টাওয়েল নিয়ে আর আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে তারা অপেক্ষা করছিল। তো তিনি বলছেন যে আমি শরীরে ময়লা আবর্জনা মেখে আমি বের হলাম এবং বড় বড় চোখ করে সেই বাদীদেরকে আমি ভয় দেখাতে লাগলাম, আর এমন আচরণ করতে লাগলাম যাতে তারা মনে করে যে আমি উন্মাদ হয়ে গেছি, আমি পাগল হয়ে গেছি। এই দৃশ্য দেখে আর তার গায়ের সেই দুর্গন্ধ দেখে সব ছুটোছুটি করতে লাগলো। সবাই ভাবলো যে এ পাগল হয়ে গেছে, উন্মাদ হয়ে গেছে। তখন সেই মহিলা বলল যে এক কাজ করো, এক বস্তা নিয়ে আসো। বস্তা এনে তাকে পেঁচিয়ে বাদীরা কি করলো, ধরে তাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল। অতঃপর সেখান থেকে উঠে তিনি গিয়ে আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেন এবং তিনি অদৃশ্য থেকে এক আওয়াজ তিনি শুনতে পেলেন, যিনি আওয়াজ দিচ্ছিলেন যে তার কথাটি এমন ছিল, ওই রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম কে যেন আমাকে বলছে, হযরত সৈয়দনা ইউসুফ আলা নবীনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে তোমার কতই না চমৎকার মিল রয়েছে, কতই না চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে। আর বলল, তুমি কি আমাকে চেনো? ডু ইউ নো মি? আমি বললাম যে না, আমি আপনাকে চিনি না। তিনি বললেন, আমি জিবরাইল আলাইহিস সালাম। এরপর তিনি আমার মুখ ও শরীরের উপর নিজের হাত বুলিয়ে দিলেন। তখন থেকে আমার শরীর থেকে মুশকের উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি বের হতে লাগলো, আর এটা হযরত সৈয়দনা জিবরাইল আলাইহিস সালামের হাত মুবারকের সুগন্ধি ছিল। সুবহানাল্লাহ। দেখুন, কেউ যদি গুনাহ থেকে বাঁচতে চায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে কেমন ভাবে বাঁচিয়ে নেন। হতে পারত সেই যুবক সেখানেই অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যেত, সেই ফাহেসা মহিলার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যেতে পারত, কিন্তু না, আল্লাহ তাআলা বান্দার নিয়ত দেখেন, তার মনের ইচ্ছা দেখেন যে আসলে সে কি চায়। আল্লাহ তাআলা ভয় যাদের অন্তরে থাকে, খোদা ভীরুতা যাদের অন্তরে থাকে, খোদার ভয় যাদের অন্তরে থাকে, তারা প্রতিটি বিপদে আপদে এইভাবে তারা রক্ষা পায়। লজ্জা আর শরমের যে গুরুত্ব রয়েছে এ সম্পর্কে চলুন আমরা কিছুটা বোঝার চেষ্টা করি যে লজ্জা এবং শরমের যে গুরুত্ব রয়েছে, লজ্জাশীলতার গুরুত্ব, দ্য ইম্পর্টেন্স অফ শেম। ইসলামে লজ্জা এবং শরমকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। লজ্জার গুরুত্বকে জাগ্রত করতে গিয়ে লজ্জা ও শরমের শিক্ষা প্রদানকারী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। কি ইরশাদ করেন? তিনি ইরশাদ করেন যে ঈমানের 70টিরও অধিক শাখা রয়েছে, আর লজ্জাশীলতা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা। সুবহানাল্লাহ। লজ্জাশীলতা, লজ্জা যার মাঝে নেই সে যে কোনো কাজ করতে পারে। Whenever someone's shame fades away, he can do anything. যার লজ্জা নেই সে মানুষের সাথে ঝগড়া করবে, যার লজ্জা নেই সে মানুষের সাথে তর্ক করবে, পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করবে, যার লজ্জা নেই সে মানুষকে গালমন্দ করবে, যার লজ্জা নেই সে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করবে, হেনস্থা করবে, লাঞ্ছিত করবে, অপমান করবে। যার লজ্জা নেই সে হেন কোনো কাজ নেই যা সে করতে পারে না। লজ্জাশীলতা এমন এক গুণ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা
যা মানুষকে বহুবিধ গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে দেয়, নানান গুনাহ থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে দেয়। এই জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে লজ্জা চেয়ে নেওয়া উচিত, আমাদের চেয়ে নেওয়া উচিত যে হে আল্লাহ আমাকে লজ্জাশীল বানিয়ে দাও। কখনো কি আমরা দোয়া করেছি? অনেকেই হয়তো করেছি, কিন্তু অনেকের কাছে বিষয়টা একটু অভিনব মনে হবে যে এর জন্যও কি দোয়া করতে হবে? হ্যাঁ, করতে হবে, কারণ আল্লাহ তাআলাই তো দোয়া করতে বলেছেন আমাদেরকে। কোরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন না, উদউনি আস্তাজিব লাকুম, হে আমার বান্দা দোয়া করো, কবুল করা হবে। আমরা তো দোয়া করতে জানি না। ইনফ্যাক্ট উই ডোন্ট নো হাউ টু সাপ্লিকেট। আমরা জানি না দোয়া করতে। আমরা দোয়ার মধ্যে কত কিছু চাই, আল্লাহ আমাকে বাড়ি দাও, গাড়ি দাও, ধন সম্পদ দাও, আমার ক্যারিয়ারকে উজ্জ্বল করে দাও, ব্রাইট আপ করে দাও, আমার ফিউচারটাকে সুসজ্জিত করে দাও, আমার যেন ধন সম্পদের কোনো অভাব না থাকে, আমি যেন পায়ের উপর পা তুলে সারা জীবন বসে বসে খেতে পারি। নানান ধরনের এই ধরনেরই দোয়া তো আমরা চাই, যে অভ্যস্ত। বাট দিস ইজ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সাপ্লিকেশন। লজ্জাশীলতা, এটা চেয়ে নেয়া আল্লাহর কাছ যে আল্লাহ আমাকে লজ্জাশীল বানিয়ে দাও। আজ থেকে চাইবো, ইনশাআল্লাহ চাইবো। লজ্জাশীল এমন একটা জিনিস, এমন একটা গুণ, এই গুণ মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত করে দেয়। যার মধ্যে লজ্জাশীলতা আছে তার মধ্যে দেখবেন বিনয়ও আছে, নম্রতাও আছে। যার মধ্যে লজ্জাশীল আছে সে ধীরে ধীরে কথা বলে, আস্তে আস্তে কথা বলে। কখনো তার কথার উচ্চ স্বরে সে কথা বলে না, লাউডলি কখনো সে কথা বলবে না, মানুষের মনে কখনো কষ্ট দেবে না, মানুষের চোখের সাথে চোখ মিলিয়ে কথা বলবে না, চোখ নিচে থাকবে। লজ্জাশীল মানুষের লক্ষণ, এটা হচ্ছে লক্ষণ, লজ্জাশীলতার লক্ষণ। লজ্জাশীল ব্যক্তি সবসময় দৃষ্টিকে নিচু করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়। আপনি দেখেছেন হয়তো, কিন্তু their number is very rare, their quantity is very rare nowadays. এই ধরনের মানুষের সংখ্যা খুব কম যারা রাস্তা দিয়ে দৃষ্টিকে নিচু করে যায়, কেননা কোরআনের হুকুমই এটা। হে রাসূল, আপনি বলুন যেন পুরুষরা তাদের নিচে চক্ষুকে কিছুটা নিচু করে, অবনত করে যেন পথ চলে, অবনত রাখে। বলা হয়েছে নারীদের ব্যাপারেও ঠিক একই হুকুম করা হয়েছে। কিন্তু আজকে খুব পরিতাপের বিষয়, খুব দুঃখের বিষয় যে আজ আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই, কখনো ডানে দেখি, কখনো বামে দেখি, কখনো বিল বোর্ডের দিকে দেখি, কখনো সাইন বোর্ডের দিকে দেখি, কে যাচ্ছে, কে এলো, কে গেল, চারিদিকে আমরা দেখতেই থাকি। আমাদের চোখ যেন কখনো বিশ্রাম নেয় না, চোখ যেন কখনো রেস্ট নেয় না, একদম রেস্টলেস আইজ উই বিলং। আমাদের চোখ দুটো একেবারে অশান্ত হয়ে গেছে, যার কারণে বান্দার মনের মধ্যে অস্থিরতা, বান্দার মনের মধ্যে একটা বিচলিত ভাব। মানুষ বলে না যে আমি খুব পেরেশান, ভালো লাগে না, খেতে ভালো লাগে না, ঘুমাতে ভালো লাগে না, পড়তে ভালো লাগে না, কোনো কাজ করতে ভালো লাগে না। এর কারণ কি? আমরা কি কখনো ভেবেছি? হ্যাঁ, নিজের চোখকে আমরা কন্ট্রোল করি, নিজের দৃষ্টিকে আমরা কন্ট্রোল করি, দেখবেন মনের মধ্যে প্রশান্তি চলে আসবে। বিশ্বাস হচ্ছে না? কাল থেকে আমল করে দেখুন। দৃষ্টিকে নিচু রেখে পথ চলুন। কে এলো কে গেল দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। অনেক সময় দৃষ্টি এমন জায়গায় গিয়ে নিবন্ধিত হয় যেটা কেউ প্রত্যাশাও করে না, আনএক্সপেক্টেড পয়েন্টে গিয়ে দৃষ্টি, তখন যখন দৃষ্টি পড়ে তখন বিন্দু মাত্র যদি নিজের মাঝে হায়া শরম থাকে তখন কিন্তু বান্দা সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, অন্যথায় সেখানেই চেয়ে থাকে মানুষ। এটা হচ্ছে লজ্জাহীনতার লক্ষণ। তখন নিজেকে বুঝতে হবে যে আমি নির্লজ্জ নই তো, আমি নির্লজ্জ নই তো। নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে আমি কেন এখান থেকে দৃষ্টি ফেরালাম না, কেন আমার চোখ এদিক থেকে ফিরল না, কেন সেদিকেই তাকিয়ে রইল। এর জন্য নিজেকে তিরস্কার করতে হবে, নিজেকে ধিক্কার দিতে হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই লজ্জাশীলতা এমন এক গুণ যেই গুণের কারণে
আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে বান্দার মর্যাদা সমুন্নত হতে থাকে, বান্দার মর্যাদা বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে এই লজ্জাশীলতার কারণে। আজকে দেখুন সমাজ থেকে লজ্জাশীলতা উবে যাচ্ছে, দিন দিন উবে যাচ্ছে। আর এর একমাত্র কারণ হচ্ছে লাগামহীন দৃষ্টিপাত। আজকে সোশ্যাল মিডিয়া অনেকটা দায়ী। সোশ্যাল মিডিয়াকে কেন দায়ী করছি? আমি কি নিজেকে নিজে কন্ট্রোল করতে পারি না? নিজেকে নিজে কন্ট্রোল করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রবেশের পূর্বে ফার্স্ট অফ অল জাস্ট চেক ইউর ইন্টেনশন। আপনি কেন সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকছেন আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, এখানে আমার কি কাজ, আমি কেন ঢুকছি এখানে। কোনো ভালো কাজের জন্য যদি আপনি প্রবেশ করেন, ইউজ করেন, লগ ইন করেন সোশ্যাল মিডিয়া, দ্যাটস ওয়েল। আপনি কোনো ধর্মীয় বয়ান শুনতে যাচ্ছেন, সমস্যা নেই। কোনো ধর্মীয় আপনি নাত হামদ আপনি শুনতে যাচ্ছেন, সেখানে প্রবেশ করছেন যে আমি একটা নাতে রসুল শুনবো, আমি হামদে বারি তালা শুনবো, আমি বয়ান শুনবো, দ্যাটস ওয়েল, এটা তো ভালো কাজ। কিন্তু এর পরবর্তীতে যেটা হয় যে সেটা শয়তান তো আপনাকে ভালো নিয়তে সেক্ষেত্রে আপনাকে করাবে। অনেক সময় শয়তান ভালো কাজেরও কিন্তু কি করে, সহায়তা করে, তারপরেই তাকে দিয়ে গুনাহ করায়। এরপর কিন্তু আমাদের ইন্টেনশন আর সেই জায়গায় ঠিক থাকে না, তখন আমরা অন্য কিছু দেখতে শুরু করি। আমাদের বাস্তবতা কিন্তু এটাই, সাচ আর দ্য ওয়েজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ইউ সাপোর্ট ইট অর নট। আপনি মানুন বা না মানুন, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে, আমাদের চোখকে কন্ট্রোল করতে হবে। আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে চাইলে বন্ধ করতে পারবো না। উই ক্যান্ট স্টপ দ্য সিস্টেম, বাট উই ক্যান চেঞ্জ আওয়ারসেলফ। আমরা নিজেকে পরিবর্তন করতে পারি, আমরা সিস্টেমকে পরিবর্তন করতে পারবো না, কিন্তু নিজেকে আমরা পরিবর্তন করতে পারি। তো নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই চমকপ্রদ একটি ঘটনা, যা শুনলে আমাদের ঈমান আরও উজ্জীবিত হবে। যেমনটি মুসলিম শরীফের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, মুসলিম শরীফের হাদিস, হযরত সাইয়্যিদুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন যে একদিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে আরাম করছিলেন, বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় তার পায়ের কাপড় কিছুটা হাঁটুর উপর উঠে গিয়েছিল। তো তিনি আরাম করছিলেন, এমত অবস্থায় সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অনুমতি চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি আসতে পারি? আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। সিদ্দিক আকবর আসলেন, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ অবস্থানে অনড় রইলেন, তিনি শুয়েই ছিলেন। এরপর হযরত সাইয়্যিদুনা ওমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসলেন, তিনিও অনুমতি চাইলেন, আল্লাহ নবী তাকেও অনুমতি দিলেন, তিনিও ঘরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনড় ছিলেন, তিনি ওঠেননি শোয়া থেকে, আর না পায়ের কাপড় তিনি ঠিক করেছেন। এরপর হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি এলেন, তিনি অনুমতি চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি আসতে পারি? তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করলেন? তড়ি ঘড়ি করে উঠলেন, উঠে নিজে কাপড় ঠিক করলেন, পায়ের কাপড়। এরপর অনুমতি দিলেন, হে উসমান, এসো। এরপর উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রবেশ করলেন। তারা যখন চলে গেলেন, হযরত সাইয়্যিদুনা মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিজ্ঞেস করলেন, আরজ করলেন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার সম্মানিত পিতা এলেন, কিন্তু আপনি অনড় ছিলেন নিজের অবস্থানে। এরপর ওমর ফারুক এলেন, আপনি অনড় ছিলেন, কিন্তু যখন উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এলেন, আপনি উঠে নিজের বস্ত্রকে ঠিক করলেন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইরশাদ করলেন শুনুন। আল্লাহ নবী ইরশাদ করলেন, আমি কি সেই ব্যক্তিকে লজ্জা করব না যাকে ফেরেশতারাও লজ্জা করে? আমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লজ্জাবোধ করব না যার প্রতি ফেরেশতারাও লজ্জাবোধ করে? হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেমন লজ্জাশীল ছিলেন, যাকে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও লজ্জা পেতেন।
এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় বর্ণনাকৃত এই হাদিসে পাকের যে কাপড় সরে যাওয়া এর ব্যাখ্যায় মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাইমি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন যে এখানে কাপড় সরে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটু মোবারকের উপরেই কাপড় উঠে গিয়েছিল এবং উরু মোবারক প্রকাশ পাচ্ছিল, এমনটি নয়। তার কাপড়ে নিচে একটা পার্ট ছিল, কিন্তু উপরে যে আপনার কাপড় ছিল, বস্ত্র, সেটা অর্থাৎ যেমন আমির আহলে সুন্নাত আমাদেরকে বলেন যে কাপড়ের উপর মানে পর্দার উপর পর্দা করতে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন আমার এই পাঞ্জাবির এই যে দামন রয়েছে, এই দামনটা মনে করেন সরে গেলে পায়জামার কাপড় দেখা যাবে। তো ঠিক তদ্রূপ মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাইমি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যায় বোঝাতে চেয়েছেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে পাজামা ছিল তার কাপড় ঠিক ছিল, কিন্তু উপরের যে দামন ছিল কাপড়ের, কামিজ যে পাঞ্জাবির যে দামন ছিল সেটা সরে গিয়েছিল। এর ব্যাখ্যায় আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এমনটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাইমি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি। হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত, আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শরম ও লজ্জা সম্পর্কে কি আর বলবো। উম্মতকে সুসংবাদ প্রদানকারী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে লজ্জা করতেন, তার প্রতি লজ্জা বোধ করতেন। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুবই উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন ছিলেন। এমনকি জাহিলিয়াতের যুগেও তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অর্থাৎ হযরত সাইয়্যিদুনা উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কখনো মন্দ কাজ করেননি। জাহিলিয়াতের যুগে, সেই ইসলাম যখন ইসলামের আবির্ভাব হয়নি এর পূর্বে জাহিলিয়াতের যে যুগ ছিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ, সেই যুগেও উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কখনো মন্দ কাজ করেননি, কখনো মদ পান করেননি, কখনো কোনো ফাহেসা কাজ তিনি করেননি। যখন থেকে তিনি বলেন যে যখন থেকে আমি অতীব সুন্দর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বায়াত গ্রহণ করেছি, তখন থেকে আমার ডান হাত আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করেনি। ডান হাত। উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমন লাজুক ছিলেন এবং লজ্জাশীল ছিলেন, তার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাইমি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বর্ণিত হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাইতেও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতেও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন, যেমন কোনো কুমারী নারী পর্দার মধ্যে লজ্জাবতী হয়ে থাকে। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাইমি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বর্ণিত হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন, কুমারী নারীর যখন বিয়ের সময় ঘনিয়ে আসে তখন তাকে ঘরের এক কোণে বসিয়ে রাখা হতো। সেই যুগের কথা বলছি, বসিয়ে রাখা হতো। সেই যুগে মেয়েরা খুবই লজ্জাবতী ছিলেন, পরিবারের লোকেরাও লজ্জা করত, কারণ কারোর সাথে খোলামেলা কথা বলতো না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জার চাইতেও বেশি ছিল। লজ্জা মানুষের বিশেষ রত্ন, ঈমান যতই শক্তিশালী হবে লজ্জাও তত বেশি হবে। কাজেই এই যে লজ্জাশীলতা, এই লজ্জাশীলতা এমন এক গুণ আপনাকে বিভিন্ন বিপদ আপদ গুনাহ থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে নেবে, গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নেবে। এর জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে। গুনাহ করার জন্য কখনো প্র্যাকটিস করতে হয় না, এটা মনে রাখবেন। গুনাহ একবার যদি সংগঠিত হয়ে যায়, গুনার স্বাদ কেমন? গুনার স্বাদ হচ্ছে অ্যালার্জির মতো, চুলকানির মতো। প্রথমে মজা, তারপর সাজা। চুলকানির স্থায়ে দেখবেন যখন মানুষ চুলকে নেয় অ্যালার্জির জায়গায়, চুলকানোর সময় খুব ভালো লাগে, ভালো ফিলিং হয়, কিন্তু এরপর যখন চুলকানো শেষ হয়ে যাবে এরপর জ্বালা পোড়া শুরু হয়ে যায়। গুনাহ ঠিক তাই, যখন বান্দা গুনাহ করে তখন তার স্বাদ, তার উপলব্ধি হয়, ভালো লাগে, কিন্তু যখন সে গুনাহ করে নেয় এরপর তার মাঝে অনুশোচনা, অনুতপ্ত জেগে ওঠে, হায় আমি কি করলাম। এই অনুশোচনা তাকে সারা জীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়,
সারা জীবন, সেই সারা জীবনের অনুশোচনা থেকে এর চেয়ে উত্তম নয় যে সেই গুনাহ না করা। সারা জীবন সেই অনুশোচনা মানুষকে বিতাড়িত করে, সারা জীবন। কাজেই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে গুনাহ থেকে হেফাজত করুন। কানজুল ইমানের অনুবাদ এসেছে কিছুটা এরকম, 22তম পারা সূরা আহজাবের 33 নম্বর আয়াতের অনুবাদ কিছুটা এরকম এসেছে যে, আর নিজেদের ঘরসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না, যেমন পূর্ববর্তী জাহিলি যুগের পর্দাহীনতা ছিল। যে নিজের ঘরে অবস্থান করো এবং বেপর্দা হইও না, বেপর্দা থেকো না। আজকে আমরা কতটুকু পর্দাশীল, কতটুকু আমরা নিজের মাঝে পর্দাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি? প্রশ্ন করি, আমাকে জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই, জাস্ট আস্ক ইউর কনসায়েন্স। প্রত্যেকটা মানুষের কাছে বিবেক আছে, আর প্রতিটা মানুষ তার বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। নিজের বিবেককে আমরা প্রশ্ন করি যে আমি কতটুকু পর্দা করতে পারি চলতে ফিরতে। যখন আমরা রাস্তা দিয়ে চলি তখন আমার দৃষ্টিকে কতটা আমি কন্ট্রোল করতে পারি। ডানে কখনো দৃষ্টি ডানে যায়, কখনো বামে যায়, কে এলো কে গেল দেখতেই থাকে। দৃষ্টির যেন কোনো বিরাম নেই, কোনো বিশ্রাম নেই। একটা মজার ঘটনা আমি আপনাদেরকে শোনাই, যে বারবার এই দৃষ্টির কথাই কেন চলে আসছে। একটা প্রশ্ন জাগে যে চোখের কথাই কেন বারবার বলা হচ্ছে। এই জন্য গুনাহ প্রবেশ করে কোথা দিয়ে? শরীর, চোখ দিয়ে। এই জন্য চোখ, এই চোখের হেফাজত অতীব জরুরি। চোখকে হেফাজত করি আমরা। বর্তমানে যারা আমরা রয়েছি, অন্তত এই ইজতেমার মধ্যে যারা রয়েছি, আসুন না আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ যে উই উইল প্রোটেক্ট আওয়ার আইজ ইনশাআল্লাহ ফ্রম টুডে। আজ থেকে আমরা নিয়ত করে নিই যে আমাদের চোখ, এই চক্ষু যুগলকে আমরা হেফাজত করব। আল্লাহ তাআলা এই নিয়তেরও প্রতিদান আপনাকে দান করবেন। চেষ্টা করব আমরা। দেখুন, মানুষ দুর্বল, আমাদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা দুর্বল প্রকৃতির। আমরা নিয়ত করি, তওবা করি, আবার গুনাহের মাঝে নিপতিত হই। চেষ্টা তো করি, নিয়ত তো করি, যুদ্ধ তো করি। নামাজের মধ্যে যখন মানুষ দাঁড়ায়, ব্যবসার দিকে ধ্যান চলে যায়, খেয়াল চলে যায়, পরিবারের দিকে খেয়াল চলে যায়, নানান দিকে খেয়াল চলে যায়। আবার সেই নামাজি কি করে বান্দা, তার খেয়াল আবার নামাজের মধ্যে নিয়ে আসে যে না, আমার খেয়াল এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে, আমি নামাজেই খেয়াল করব। আমি যার ইবাদত করছি তার প্রতি তার ধ্যান থাকে। আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে ইবাদতের তৌফিক দিয়েছেন, আমি তার প্রতি আমার চিন্তা চেতনাকে আমি কেন্দ্রীভূত করে রাখি। অর্থাৎ সে ফাইট করে, যুদ্ধ করে তার নফসের সাথে, শয়তানের সাথে। ঠিক তদ্রূপ আমাদেরকে ফাইট করতে হবে শয়তানের বিরুদ্ধে, নফসের বিরুদ্ধে। আমরা চেষ্টা করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক ও শ্রোতা, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লজ্জাশীল হওয়ার জন্য অনেক হাদিসে মোবারাকা রয়েছে যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তো কাজেই যে কোরআনে পাকের আয়াত আমরা শুনলাম এবং যে হাদিসে মোবারাকা আমরা শুনলাম, এখান থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। খুব চমৎকার একটি ঘটনা শুনুন আর নিজের ঈমানকে উজ্জীবিত করুন। সুনানে আবি দাউদ কিতাবের মধ্যে বর্ণিত সাহাবিয়ায়ে রসুল হজরত উম্মে খাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর একটি ঘটনা এমন রয়েছে যে এক যুদ্ধে তার ছেলে শহীদ হয়ে গেল। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এ ব্যাপারে জানার জন্য চেহারায় নেকাব লাগিয়ে পর্দা সহকারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। এতে কেউ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, এমন মুহূর্তেও আপনি মুখে নেকাব পরে আছেন? এমন মুহূর্তে, in this situation, how is it possible wearing hijab on your face? How is it possible? তাকে বলছে কেউ যে এমন পরিস্থিতিতেও কেউ নেকাব পরে থাকে। তখন তিনি কি বললেন শুনুন। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতে লাগলেন, আমি সন্তান হারিয়েছি কিন্তু লজ্জা শরম হারাইনি।
আমি সন্তান হারিয়েছি, কিন্তু লজ্জা শরম তো হারাইনি। দেখেন কেমন সাহাবিয়ায়ে রাসূল ছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে। হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত, আপনারা শুনলেন যে সন্তান শহীদ হওয়া সত্ত্বেও উম্মে খাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পর্দা ঠিক রেখেছিলেন। আজকে আমাদের ইসলামী বোন যারা, আমাদের যে সমাজের যারা নারী সমাজ, তাদেরকে দেখলে দেখা যায় সন্তান যখন মারা যায়, স্বামী যখন মারা যায়, বাবা যখন মারা যায়, পিতা যখন মারা যায়, তখন পর্দার খেয়াল থাকে না, বেপর্দা হয়ে যায়। আর মানুষও তখন তাদের প্রতি একটু সহানুভূতি জাগে যে এমন সময় কার পর্দার কথা মনে থাকে, বাবা মরে গেছে, ছেলে মরে গেছে, স্বামী মরে গেছে, এই বেচারি এখন নিজের মধ্যে নাই, নিজের মধ্যে নাই। তো সেই সাহাবিয়া রাসূলের ঘটনাকে স্মরণ করা উচিত, বিশেষ করে আমাদের ইসলামী বোনদের, যে তার কি স্মরণ ছিল না যে তার সন্তান শহীদ হয়ে গেছে? তিনি কেমন জবাব দিলেন, কেমন জবাব দিলেন, কেমন চমৎকার জবাব দিলেন যে আমি সন্তান হারিয়েছি কিন্তু পর্দা হারাইনি। আমার সন্তান গেছে যাক, কিন্তু পর্দা যেন না যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। কুররাতুল উয়ুন কিতাবের মধ্যে বর্ণিত হযরত মাকিল বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কি ইরশাদ করেন? তোমাদের মধ্যে কারো মাথায় লোহার পেরেক গেঁথে দেয়া এমন কাজের চেয়ে উত্তম যে সে এমন কোনো মহিলাকে স্পর্শ করবে যা তার জন্য হালাল নয়। জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াটস দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দিস হাদিসে পাক। কি বলছেন আল্লাহর নবী, কি ইরশাদ করছেন? যে তোমাদের মধ্যে কারো মাথায় লোহার পেরেক গেঁথে দেয়া, একটা পেরেক যদি কারো মাথায় গেঁথে দেয়া হয়, সেই গেঁথে দেয়া পেরেক এমন কাজের চেয়ে উত্তম যে সে কোনো মহিলাকে স্পর্শ করবে যা তার জন্য হালাল নয়। সেই কাজের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে মাথায় লোহার পেরেক গেঁথে দেয়াকে। চিন্তা করে দেখুন, আজকে আমরা মজা নিয়ে নিয়ে আমরা গুনাহ করি, দৃষ্টি লাগামহীনভাবে যেদিকে যাচ্ছে তাকিয়ে আছি, তো তাকিয়েই আছি। দৃষ্টি কি আল্লাহ তাআলা এই জন্য দিয়েছেন? না। এই চোখ অনেক বড় নিয়ামত, অনেক বড় নিয়ামত। যার চোখ নেই তাকে জিজ্ঞাসা করুন চোখ না থাকার কি জ্বালা, কি দুঃখ। একজন অন্ধ ব্যক্তি বলতে পারবে। আমরা বলি না যে অনেক সময় দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম মানুষ বোঝে না। তো যার চোখ আছে সে কি করে বুঝবে চোখ না থাকার জ্বালা কি? সে বলতে পারবে না। জিজ্ঞাসা করতে হবে তাকে, যার চোখ নেই তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে বলো তোমার অন্তরে কেমন বেদনা লাগছে, তোমার চোখ যে নেই এর জ্বালা কি বলো। অনেক সময় দেখেছি আমরা বয়োজ্যেষ্ঠ যারা পরিবারে, অনেক সময় আমরা আমাদের নানি দাদি যারা আছেন তাদেরকে দেখেছি, যখন আমরা শক্ত কিছু খেতাম, বুট ভাজা, ছোলা ভাজা, তখন তাদেরকে একটু মজা করে দিতাম, খাও নানি খাও, তুমি খাবে খাও। আরে না, আমার দাঁত কোথায় আছে, আমি কি আর খেতে পারি, আমি কি আর তোমাদের মতো আছি? এই যে কথা, এই যে আফসোস, তখন কি করা হতো? সেটাকে বুটটাকে পিষে গুঁড়ো করে ছাতু বানিয়ে তার সামনে পেশ করা হতো। তুমি কেন বঞ্চিত থাকবে, খাও, আমরা খাচ্ছি তুমিও খাও। এই যে কষ্টটা, আমি জাস্ট আই এম ট্রাইং টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এই যে ফিলিংস, কষ্টটা। আজকে চোখ আছে বলে কি আমরা যত্রতত্র এই চোখ ব্যবহার করব? না, যত্রতত্র এই চোখ ব্যবহার করা যাবে না। এটা অনেক বড় নিয়ামত। এই কান আল্লাহ তাআলা দান করেছেন, অনেক বড় নিয়ামত। আজকে আমরা নির্দ্বিধায় গান বাজনা শ্রবণ করি। আজকে আমরা মুখ দিয়েছে আল্লাহ তাআলা, নির্দ্বিধায় আমরা কথা বলি, ব্যাক বাইটিং করছি, চগলখড়ি করছি, আমরা মানুষকে গালমন্দ করছি। না, করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। দর্শক, আজকের এই বয়ান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এখান থেকে শিক্ষা অর্জন করার তৌফিক দান করুন। বুদ্ধিমানের জন্য
ইশারাই যথেষ্ট, আদারওয়াইজ সারা রাত বয়ান হবে কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হবে না। আসুন দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক সুন্নত ভরা ইজতেমার যে নিয়মিত দরুদে পাক রয়েছে সেগুলো আমরা পাঠ করি। বুজুর্গানে কেরাম হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এই দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার হলেও পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত সে লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এও দেখবে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ النبي الأمي الحبيبي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم। হযরত সাইয়েদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দরুদে পাক পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দরুদে পাক পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি। হযরত আহমদ সাওয়ী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গানে কেরাম থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জিত হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি এলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার প্রতি দরুদে পাক পাঠ করে তখন এভাবেই পাঠ করে থাকে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদে পাক পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকিসমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রাতে এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ
ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ইনশাআল্লাহ জিকিরের সময় হয়ে গিয়েছে। আসুন আমরা সকলে জিকিরের পূর্বে মদিনা শরীফের দিকে ধ্যান করে ভালোবাসা ভক্তি সহকারে দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
illallah, 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 illallah. Illallahu, illallah, 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 illallahu, illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكروا الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দোয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আসুন আমরা আমাদের অতীতের গুনাহগুলোকে স্মরণ করে কায়মন ও বাক্যে আকুতি সহকারে মহান রব তাআলার দরবারে নিজের মাগফিরাতের জন্য আমরা প্রার্থনা করি, দোয়া করি। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ইয়া রব্বে মুস্তাফা বা তুফাইলে মুস্তাফা আজ্জা ওয়া জাল্লা ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহিম ইয়া জব্বারু ইয়া সত্তারু ইয়া করিম। এ মালিক ও মৌলা, এ পাক পরবরদিগার, এ মালিক মৌলা, তুমি দয়া করেছ মৌলা, মুসলমান বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছ, ইমানদার বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছ, মুসলমানের ঘরে প্রেরণ করেছ মৌলা। এ মালিক রব্বে করিম, তোমার ঘর মসজিদে আসার তৌফিক দিয়েছ। এ মালিক ও মৌলা, সুন্নাত ভরা ইজতিমা শোনার তৌফিক। এ মালিক ও মৌলা, পাক পরবরদিগার, দয়ার উপর দয়া, দয়ার উপর দয়া। না চাইতেই তোমার কত নিয়ামত তুমি দান করেছো মৌলা। এই দুনিয়াতে আসার আগে এই চোখ তোমার কাছে চেয়ে আসিনি যে আমাদেরকে চোখ দান কর। এই কান আমরা চাইনি যে আমাদেরকে কান, শ্রবণ শক্তি আমাদেরকে দান করো। আমাদেরকে বাক শক্তি তুমি দান করেছো, আমাদেরকে হাত দিয়েছো, পা দিয়েছো। কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করব মাওলা? তোমার কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করব? এত নিয়ামত দিয়েছো, না চাইতে দিয়েছো। দয়ার উপর দয়া করেছো মাওলা, আরো কিছুটা দয়া করো মাওলা। এ মাওলা পাক পরবরদিগার, তোমার দরবারে তোমার প্রতি ভরসা রেখে মাওলা, তোমার রহমতের প্রতি ভরসা রেখে তোমার দরবারে দুখানা হাত তুলে দিয়েছি মাওলা। মাওলা, আমাদের জীবনের, আমাদের মা বাবার জীবনের, সকল উম্মতে মুসলিমার জীবনের গুনাহ খাতাকে তুমি মাফ করে দাও। এ রব্বে করিম, তুমি যদি ক্ষমা না করো, কে আমাদেরকে ক্ষমা করবে মাওলা? কে আমাদেরকে ক্ষমা করবে? কার দুয়ারে গিয়ে দস্তক দেব মাওলা? কার দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষা চাইবো? কার দুয়ারে গিয়ে কড়া নাড়বো? এ মালিক, তুমি তো একমাত্র আমাদের রব, তুমি আমাদের প্রতিপালক। এ মালিক ও মাওলা, কত তোমার নাফরমানি করি আমরা, মিথ্যাচারিতা আমরা করি, পরনিন্দা আমরা করি। এ মালিক, কুদৃষ্টি আমরা দিই। এ পাক পরবর্তীকার, মুসলমানের মনে কষ্ট আমরা দিয়ে থাকি, জুলুম আমরা করি, আমানতের খিয়ানত আমরা করি, ওজনে কম আমরা দিয়ে থাকি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ আমরাই করে থাকি। এ মালিক ও মাওলা, হওয়ার তো এমন ছিল যে এই জমিন দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত আর আমরা জমিনের নিচে ধসে যেতাম, কিন্তু তোমার রহমত আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এ পাক পরবর্তীকার,
এ রব্বে করিম, ইয়া আযল জালালি ওয়াল ইকরাম, মালিক ও মাওলা, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের তওবার উপর ইস্তেকামত দান করো মাওলা। তওবা করি আবার গুনাহ করি, তওবা করি আবার গুনাহ করি, একই গুনাহ বারবার করি, তারপরেও তোমার রহমত আমাদেরকে ক্ষমা করতেই থাকে। কত দয়ালু তুমি, কত রহমান রহিম তুমি। এ মালিক, এ পাক পরবর্দিগার, এ মালিক ও মৌলা, তোমার ফরমা বরদারি আমরা করতে পারি না মৌলা, সব সময় নাফরমানির মধ্যে রয়েছি, শয়তান আমাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এ মালিক, কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় নফসের ধোকায় পড়ে আমরা গুনাহ করি মৌলা। এ পাক পরবর্দিগার, আমাদেরকে গুনাহ থেকে তুমি হেফাজত করো, আমাদেরকে সত্যিকারের তওবা তুমি করার সৌভাগ্য নসিব দান করো, তওবাতুন নাসুহা দান করো মৌলা। হে মালিক, আমাদের প্রতি রাজি ও খুশি হয়ে যাও মৌলা, এমন রাজি হয়ে যাও যেন কখনো নারাজ না হও। এ মালিক ও মৌলা, এত সুন্দর পরিবেশ আমাদেরকে দান করেছো, দাওয়াতে ইসলামীর এই মাদানী পরিবেশ, যিনি এই দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী দামাত বরকাতুহুমুল আলিয়া মৌলা, তার হায়াতের মধ্যে, ইলমের মধ্যে, আল আওলাদের মধ্যে, রিজিকের মধ্যে অফুরন্ত বরকত দান করো। যিনি এই সুন্দর পরিবেশ আমাদেরকে দান করেছেন, মাদানী পরিবেশ, এই পরিবেশের সাথে আমরণ সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দিয়ে দাও, ইস্তেকামাত দান করো মৌলা, স্থায়িত্ব দান করো মৌলা। এ পাক পরবর্দিগার, এ মালিক ও মৌলা, কত মানুষ পেরেশান রয়েছে মৌলা, রোজগারহীনতা, অসুস্থতা, ঋণগ্রস্ততা মৌলা। মালিক ও মৌলা, যারা ঋণগ্রস্ততার মাঝে রয়েছে তাদের ঋণগুলোকে তুমি পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দাও। এ মালিক, এ পাক পরবর্দিগার, তুমি চাইলে কখনো নারাজ হও না মৌলা, তাই তো তোমার কাছে চাচ্ছি মৌলা। যারা অসুস্থ তাদেরকে শিফা দান করে দাও। হাসপাতালের মধ্যে বিছানায় কত অসুস্থ রোগী ছটফট করছে, আর আমরা সুস্থ রয়েছি মৌলা, তারপরেও তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া আমরা আদায় করতে পারি না। এ মালিক, যারা অসুস্থ রয়েছে তাদেরকে শিফা দান করে দাও। এ মালিক ও মৌলা, যারা নিঃসন্তান রয়েছে তাদেরকে নেক ও সলে সন্তান দান করো। এ মালিক ও মৌলা, সময় হয়ে গেছে কিন্তু কখনো কোথাও থেকে মাওলা কোনো বিয়ের সম্বন্ধ আসছে না মৌলা, এমন অনেক ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন রয়েছে, তাদেরকে নেক পাত্রতে মৌলা পাত্রস্থ করে দাও মৌলা। এ মালিক ও মৌলা, নেক সম্পর্ক, উত্তম সম্পর্ক, সচ্ছল পরিবার মৌলা, নেক পরিবারের মধ্যে মৌলা সম্বন্ধ মৌলা কায়েম করে দাও। এ রব্বে করিম, মালিক ও মৌলা, যারা তালিবে ইলম রয়েছে মৌলা জামিয়ার, এ মালিক ও মৌলা, অনেক আলিমে দিনও রয়েছে মৌলা, জানি না কার হাতের উসিলায় তুমি দোয়া কবুল করো মৌলা। এ মৌলা, যারা তালিবে ইলম রয়েছেন তাদের ইলিমের মধ্যে, হায়াতের মধ্যে, নেকির মধ্যে বরকত দান করে দাও। এ মালিক ও মৌলা, আমাদের সকলের দ্বারা মৌলা আপনি দিনের খেদমত নিয়ে নিন মৌলা। এ মালিক, দিনের খেদমত তো ফাজির ও ফাসিক করে থাকে মৌলা, তার দ্বারাও খেদমত নিয়ে থাকো, আমাদের দ্বারাও দিনের খেদমত নিয়ে দাও মৌলা। বরোজ কিয়ামতে মৌলা আমাদের জন্য নাজাতের কোনো জরিয়া করে দাও মৌলা, কোনো মাধ্যম করে দাও মৌলা। এ পাক পরবর্দিগার, বাংলাদেশ সহ বহির্বিশ্বে মৌলা যেখানেই মুসলমান রয়েছে সকল মুসলমানকে তুমি হেফাজত করো। এ রব্বে করিম, এই দেশকে, দেশের মানুষকে তুমি হেফাজত করো মৌলা। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের চক্রান্ত থেকে বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের মানুষকে তুমি হেফাজত করো। এ মালিক ও মৌলা, এ পাক পরবর্দিগার, উত্তর সমৃদ্ধি দান করো। এ রব্বে করিম, পরিশেষে একটি দোয়া, একটি ফরিয়াদ মৌলা, তুমি জানো হজ করার তৌফিক মৌলা সবার নেই, আমাদেরকে হজ্জে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার নসিব করে দাও। এ মালিক ও মৌলা, আমাদেরকে প্রিয় সোনার মদিনার বারবার জিয়ারত নসিব করে দাও, আমাদেরকে ঈমান ও আফিয়তের সাথে মদিনায় মৃত্যুবরণের মৌলা সৌভাগ্য নসিব করে দাও মৌলা। এ রব্বে করিম, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते,
करबलाएं रथ शहीद करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियो में उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। ए मालिक मौला, ए मालिक আমাদেরকে মৌলা সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। মৌলা নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। এ মালিক ও মৌলা, যে বয়ান আমরা শুনলাম সেই বয়ানকে মৌলা বাস্তবিক জীবনে কাজে লাগানোর তৌফিক দিয়ে দাও। আমাদের সবাইকে লজ্জাশীলতা দান করে দাও মৌলা, সবাইকে চোখের হায়া নসিব করে দাও মৌলা, গুনাহ থেকে হেফাজত করো মৌলা। সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। যখন আমাদের নিকট আমাদের মৃত্যু চলে আসবে মৌলা, মুখে যেন জারি হয়ে যায় মৌলা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। আমায় কাছে ডেকে নাও মদনী মদিনে বারে, আমায় কাছে ডেকে নাও মদনী মদিনে বারে, প্রেমের সুধা পান করাও না मदनी मदीने वाले। या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। हश्र में सरकार आना, मेरे ऐबों को छुपाना। हश्र में सरकार आना, मेरे ऐबों को छुपाना। अपने रब से बख्शवाना, साथ जन्नत में बसाना। या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे गौसे आज़म इमामों का वन्नों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खीद मत के कूद सी कहे हाराज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे
और जिसने जश्न विलादत का जज्बा दिया, जिसने आका के सुन्नत को जिंदा किया, फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने, फैज़ से जिनके लाखों इमाम सजे, उस अमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। जिनकी